जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 7 संतुलन में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 6 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 29 થી દાખલા નંબર 11 સુધી ભણી ગયા હતા। આજે લેક્ચર નંબર 7 માં આપણા પેમ્ફલેટના પ્રશ્ન નંબર 32 થી આગળ વધીએ તો પ્રશ્ન નંબર 32 નું વિધાન આ રીતનું છે। વિસમાંગ સંતુલન અચળાંકના મૂલ્ય ઉપર વિસમાંગ સંતુલન અચળાંકના મૂલ્ય ઉપર પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા વિવિધ પદાર્થોની સાંદ્રતાની અસર સમજાવો। જોજો આખા પ્રશ્નનો જવાબ આ પ્રશ્નમાં છે। આપણે એક એક શબ્દને પકડી અને અર્થઘટન કરીએ અને એ અર્થઘટનને સળંગ કરી નાખીશું। તો જોજો પહેલું વિસમાંગ, भाई हूँ तमने जवाब लगता नहीं शीखवाड़ू तो जवाब विचारता शीखवाड़ू छूँ। बोलो विसमांग संतुलन एटले तो जेमा भाग लेता प्रक्रियको अने निपजोनी भौतिक अवस्था जुदी जुदी होय। बोलो आनो अर्थ एवो थयो विसमांग संतुलननो भाग लेता विविध पदार्थों सांद्रतानी असर। हवे जोजो अहींथी बीजो जवाब भौतिक अवस्था जुदी जुदी होय तो त्या 3 प्रकारना पदार्थो होई शके, अरे 4 प्रकारना, घन, प्रवाही, वायु अने द्रावण। 4 प्रकारना पदार्थो होई शके। भौतिक अवस्था जुदी जुदी होय। हवे जोजो घन पदार्थनी सांद्रता, सांद्रता एटले शुं? तो सांद्रता एटले एकम कदमा समायेलो जत्थो। जोजो सांद्रता एटले पदार्थना एकम कदमा समायेलो जत्थो। हवे जोजो अहींया ध्यान राखजो, पदार्थना एकम कदमा समायेलो जत्थो तो घन पदार्थ माटे एटले के आपणे अहींया जत्थानो एकम दळ छे अने भाग्या कद एटले के घनता थाय, एटले के घनता थाय। तो जो घन पदार्थनी सांद्रता एनी घनता जेटली होय, प्रवाही पदार्थनी सांद्रता एनी घनता जेटली होय। पण जो आ बे वस्तु अचल छे आ कोईपण परिस्थितिमां, कारण के आपणे भणी गया छीए। जो दळ तो अचल हशे, अहींया कोईपण पदार्थनो जथ्थो आपणे लईए एटले दळ अचल होय, पण एनुं कद ए तापमान दबाण उपर आधारित होय। हवे आपणने खबर छे कद ए आंतराणुवीय आकर्षण बळ उपर आधारित छे। घन पदार्थ में प्रवर्तु आंतराणुवीय आकर्षण बळ सौथी वधारे, एनथी ओछुं प्रवाही ने एनथी, पण आ बे आकर्षण बळ एटला बधा छे के ए जोजो ए पोतानुं कद जाळवी राखे छे। ज्यारे आनुं कद सेज माइनर दबाण में फेरफार थाय तो ए कद बदली जाय। एटले जो घन पदार्थ के प्रवाही पदार्थ छे एनी सांद्रता नियत तापमाने दबाण एनी घनता जेटली होय, ज्यारे वायु के द्रावणनी एना दबाण उपर आधार राखे, दबाण बदलाय तो बदलाई जाए। आमां दबाणनी बहु असर थती नथी। एटले के लगभग प्रक्रिया दरमियान घन अने प्रवाही पदार्थनी सांद्रता केवी रहे छे? अचल रहे छे। केवी रहे छे? अचल। खबर पड़ी? ज्यारे आ बदलाय छे। हवे जो अचल रहती होय तो संतुलन अचळांकमां निपजोनी सांद्रता भाग्या प्रक्रियकोनी सांद्रता छे। हवे जो कोई प्रक्रियकनी सांद्रता अचल रहती होय तो अचळांकमां आवी जाए तो एवी परिस्थितिमां एने अचल तरफ लई जई अने पछी संतुलन अचळांकनुं मूल्य नक्की करवामां आवे छे। तो आ मैं खाली तमने प्रश्न उपरथी विचारता कर्या। हवे जवाब कई रीते लखवो ए विचारीए तो ध्यान अहींया राखजो। जवाब आपणे पेम्फलेट प्रमाणे ज लखीशुं। बोलो एमां शुं लखीशुं? तो विसमांग रासायणिक संतुलन प्रक्रिया में
જુદી જુદી ભૌતિક અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજો સંકળાયેલા હોય છે. આપણે આનું મેં જે કર્યું એ ટૂંકમાં લખ્યું હતું, શું વિગતવાર લખીએ તો વિસમાંગ રાસાયણિક સંતુલન પ્રક્રિયામાં જુદી જુદી ભૌતિક અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજો સંકળાયેલી હોય છે અથવા તો સંકળાયેલા હોય છે. બરોબર. હવે આગળ વધીએ. જે પૈકી જો આપણે સમજી ગયા છીએ, હવે અવસ્થાની વાત કરીએ. પહેલી વિસમાંગ સંતુલન મેં આ જ લખ્યું હતું, યાદ કરો. જે પૈકી શુદ્ધ એટલે બીજું કંઈ મિશ્રણ ના હોવું જોઈએ, શુદ્ધ ઘન પદાર્થ અને પ્રવાહી પદાર્થ ની સાંદ્રતા તેની ઘનતા જેટલી હોય છે, તેની ઘનતા જેટલી હોય છે, અને નિયત તાપમાને એને દબાણે શુદ્ધ ઘન અને પ્રવાહી પદાર્થ, બરોબર, નિયત તાપમાને અને દબાણે, આપણે શુદ્ધ નથી લખવું, હા લખી ચલો, દબાણે કોઈ પણ પદાર્થ લખી નાખીએ, ઘનતા અચળ હોય છે. ઘનતા કેવી હોય છે? અચળ હોય છે. આથી વિસમાંગ રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય, સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય જે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ઘન અને પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતો નથી. બરોબર. આધાર અથવા તો સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે. બરોબર. આથી વિસમાંગ રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય જે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ઘન અને પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે, એટલે કે એની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતું નથી. ચલો, હવે તો આપણે ઘન ને પ્રવાહીની વાત કરી દીધી. હવે લખીશું વાયુ અને દ્રાવણ અવસ્થાની. જ્યારે વાયુમય કે દ્રાવણ અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતા પ્રક્રિયા સમય સાથે બદલાય છે. પ્રક્રિયા સમય સાથે બદલાય છે. બરોબર. એટલે કે પ્રક્રિયા આગળ વધે એમ એ નિપજોની સાંદ્રતા વધતી જાય અને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા વધતી જાય છે. આથી વિસમાંગ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકના મૂલ્ય ઉપર જે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા વાયુમય અથવા દ્રાવણ, અથવા નહીં અને લખીએ, બે આવે, અને
દ્રાવણ અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતાની અસર થાય છે, પેલામાં થતી નથી. આથી હવે જો છેલ્લો મુદ્દો, આથી બોલો અસર કોની થાય છે? ઘન કે પ્રવાહીની નથી થતી, વાયુમય અને દ્રાવણની થાય છે. આથી વિસમાંગ રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકની ગણતરીમાં પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ફક્ત વાયુમય અને દ્રાવણ અવસ્થા ધરાવતા જ પ્રક્રિયકોની નિપજોની સાંદ્રતાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અથવા તો ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે. તો છેલ્લો મુદ્દો લખીએ, આથી વિસમાંગ રાસાયણિક સંતુલન અચળાંક ની ગણતરીમાં જે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા વાયુ કે દ્રાવણ અવસ્થા ધરાવતા બરોબર, વાયુ કે દ્રાવણ અવસ્થા ધરાવતા પ્રક્રિયકો અને નિપજોની સાંદ્રતાને ધ્યાનમાં રાખી અથવા તો સાંદ્રતાના આધારે સાંદ્રતાને જ ગણતરીમાં તો વાયુમય દ્રાવણ કે પ્રક્રિયકો કે નિપજોની સાંદ્રતાને જ ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે. બોલો, આટલું તમારો પ્રશ્ન. 2 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ રોકડા, જેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય એટલા માર્ક્સ આપણા રોકડા થાય. બરોબર, તો ક્યારે કચવાટ નથી કરવાનો, બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ આપવાનો છે. ચલો એના પછી આગળ જઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 33. જો હવે બધા દાખલા જેવા આ શીખ્યા પછી આ દાખલા જેવા આવ્યા પ્રશ્નો. જો ધ્યાન રાખજો, હું તમને આજે થિયરી ચાલી એક શીખવાડી દઉં. દાખલા તરીકે હું ચોક વડે બોર્ડ ઉપર લખું છું, તો બોર્ડ ઉપર લખવાની પ્રક્રિયામાં ચોક વપરાય છે, તેમ છતાં ચોકની સાંદ્રતા અચળ રહે છે. કારણ કે જેમ જેમ ચોક લખાતો જાય એમ ચોકનું કદે ઘટતું જાય છે અને દળે ઘટતું જાય છે. એટલે કે સાંદ્રતા કેવી રહે છે? અચળ. એટલે કે ઘન પ્રક્રિયકો કે પ્રવાહી પ્રક્રિયકો, દાખલા તરીકે આપણે નાહવા બેઠીએ છીએ, નાહવાની પ્રક્રિયામાં બાલ્ટીમાં ભરેલું પાણી આપણે શરીર ઉપર નાખીએ છીએ તો એ ગંદુ પાણી થઈ ગયું, બરાબર, એ ગટરમાં જાય છે. પણ ચોખ્ખા પાણીની સાંદ્રતા તોય અચળ રહે છે. કારણ કે પાણીની સાંદ્રતા એક ટીપું પાણી હોય કે શુદ્ધ પાણી આખું દરિયો ભરીને હોય, એની સાંદ્રતા 55.55 મોલ પર લિટર જ હોય. આપણે ભણી ગયા છીએ. ઓકે, ચલો હવે 33મો પ્રશ્ન લઈશું. CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ના વિઘટન અચળાંકનું સૂત્ર તારવું. બોલો, CaCO3 ના વિઘટન અચળાંકનું સૂત્ર તારવો. તો આપણે સૌથી પહેલું શું લખવું પડે? તો પહેલું લખવું પડે CaCO3 ની ઉષ્મીય વિઘટન પ્રક્રિયામાં નીચે પ્રમાણે સંતુલન સ્થપાય છે. બરોબર, નીચે પ્રમાણે સંતુલન સ્થપાય છે. બોલો, 10મા ધોરણથી આપણે આ ભણતા આવ્યા છીએ. તો CaCO3 પુરોગામી પ્રતિગામી, CaO સોલિડ, ધ્યાન રાખજો અહીંયા અવસ્થાઓ લખવી પડશે, વત્તા CO2 ગેસ. બરોબર, બોલો, પ્રક્રિયા સંતુલિત છે. CA1 CA1 C1 C1 O3 તો 1 ને 2 3. હવે આ સંતુલન પ્રક્રિયા માટે બોલો વિસમાંગ આપણે સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય મૂકીએ તો શું થાય? તો આ પ્રક્રિયા માટે બોલો સંતુલન અચળાંક કે ઈ બરાબર શું લખાશે?
તો CaOની સાંદ્રતા ઇન્ટુ CO2ની સાંદ્રતા અપોન CaCO3ની સાંદ્રતા લખાય. કમ્પ્લીટ. અહીંયા હું સમીકરણ નંબર 1 આપું, પરંતુ અહીં બોલો CaO CaCO3 અને CaO ઘન અવસ્થા ધરાવે છે. આથી તેમની સાંદ્રતા તેમની ઘનતા જેટલી અને અચળ હોય છે. આથી તેમના મૂલ્યોને અચળાંક કે તરફ લઈ જતા. બોલો, અચળ હોય તો એને અચળાંક તરફ લઈ જવું પડે. બોલો, તેથી બોલો હવે શું થશે? કે ઇન્ટુ, બોલો આખું સૂત્ર આ રીતે લખાશે, કે ઇન્ટુ CaCO3 અપોન CaO બરાબર CO2. આને સમીકરણ નંબર 2 કહીશું. બરોબર. હવે જોજો, આ અચળ, આ અચળ, આ અચળ અને 3 અચળાંકોનો ગુણાકાર ભાગ્યા ગુણોત્તર 9 અચળાંક. તો કે ઇન્ટુ CaCO3 અપોન CaO બરાબર K ડેશ. શું લખીશું? સીધો જ સોરી, અહીંયા આપણે આને અહીંયા એક જ મિનિટ આ રીતે લખવું પડશે, કે ઇન્ટુ CaO. હવે આ બેનો ગુણોત્તર 9 અચળાંક. હવે CaCO3 બે અચળ છે, બરોબર, અને બે અચળોનો ગુણોત્તર 9 અચળાંક K ડેશ લખીએ અને તેથી આ મૂલ્ય ઉપરોક્ત સમીકરણમાં મૂકતા બોલો K ઇન્ટુ K ડેશ બરાબર CO2 થાય. K ઇન્ટુ K ડેશ બરાબર CO2 થાય. પણ પાછું આ ગુણોત્તર જેમ 9 અચળાંક હતો, બે ગુણક બરાબર પણ શું થશે? તો Kc લખાય. કેમ Kc લખ્યું ભાઈ? બરોબર, તો હું આ રીતે લખીશ Kc. બોલો કોઈ કહેશે Kc કેમ લખ્યું? તો આપણે અહીંયા સાંદ્રતા મોલ પર લીટરમાં લીધી છે. બોલો આને સમીકરણ નંબર 2 કહેવાય. હવે પરંતુ જો CO2ની સાંદ્રતા દબાણના એકમોમાં આપેલી હોય તો પછી અહીંયા પાછું K ઇન્ટુ K ડેશ બરાબર આપણે લખવું પડે Kp બરાબર PCO2 લખવું પડે. તો આ સમીકરણ 2 અને 3 એ શું થયા? કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિઘટન અચળાંકના સૂત્રો થયા. શું થયા? હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા છેલ્લો મુદ્દો તમારે યાદ રાખવાનો છે, જે ગોખવાનો છે. બરોબર. તો 1100 કેલ્વિન તાપમાને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના વિઘટન અચળાંકનું મૂલ્ય 2 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ. 2 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ એટલે કે 2 બાર છે. 2 બાર છે. હું અહીંયા ઉપર લખું છું, આમાંથી MCQ પૂછાઈ શકે એટલે જોજો, આપણે એને લખી જ કાઢીએ. એક લેક્ચર વધારે થાય પોસાય, બાકી કોઈ માહિતી રહેવી જોઈએ નહીં. તો 1100 કેલ્વિન તાપમાને CaCO3ના વિઘટન અચળાંક નું મૂલ્ય 2.0 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ. હવે 10⁵ પાસ્કલ એટલે 12 થાય, બરાબર 2 બાર છે. પ્રાયોગિક રીતે પુરવાર કરેલું છે. હવે આમાંથી MCQ શું પૂછાય? બોલો આમાં MCQ શું પૂછાય? હા, વિચારો તો MCQ તમને એવો પૂછાય, આ રીતનો MCQ પૂછાય, 1100 કેલ્વિન તાપમાને CaCO3ના વિઘટનની પ્રક્રિયામાં
પાત્રનું દબાણ, પાત્રમાં, કારણ કે CO2 ઉત્પન્ન ક્યાં થવાનો? આમાં, બરોબર. અથવા તો CO2 વાયુ કેટલા દબાણે ઉત્પન્ન થાય છે વિઘટનની પ્રક્રિયામાં? સંતુલને CO2 વાયુનું દબાણ ખાલી જગ્યા 12 હોય છે. 12 લખે કે પાસ્કલે લખે? બોલો, 12 હોય ત્યારે ઓપ્શનમાં 1, 2, 3 અને 4 હોય, અને પાસ્કલ હોય ત્યારે 1 × 10⁵, 2 × 10⁵, 3 × 10⁵ ને 4 × 10⁵ હોય, તો બંનેમાં જવાબ બી આવશે. તો આવો MCQ નોલેજ બેઝ ક્વેશ્ચન કહેવાય, જે તમને પૂછી શકે. ઓકે, ચલો, તો અહીંયા આપણો પ્રશ્ન નંબર 33 પણ પૂરો થયો. એવો ને એવો એક બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન નંબર 34, જેમાં આપણને પ્રક્રિયા આપી દીધી. જોજો, જેમાં આપણને શું આપી દીધું છે? પ્રક્રિયા આપી દીધી છે, અને પ્રક્રિયા ઉપરથી આપણે સીધો જવાબ લાવવાનો છે. તો ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્ન નંબર 34. Ag2O સોલિડ વત્તા HNO3 એક્વિયસ સંતુલન AgNO3 એક્વિયસ પ્લસ H2O લિક્વિડ પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંકનું સૂત્ર તારવું. બરોબર. હવે જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે તમારે સૌથી પહેલાં અહીંયા લખવી પડે સંતુલિત રાસાયણિક પ્રક્રિયા. ધ્યાન રાખજો જવાબમાં, તો સંતુલિત પ્રક્રિયા. બોલો શું થશે? આપણે ચેક કરીએ. પહેલાં તો આખી એમને એમ લખી જ નાખવી પડે. Ag2O અવસ્થાઓ ખાસ લખજો. HNO3 એક્વિયસ સંતુલન AgNO3 એક્વિયસ પ્લસ H2O લિક્વિડ. બોલો Ag2, અહીંયા Ag2 કરવા 2 વડે ગુણવા પડશે. પછી N2 થયા, જુઓ તો અહીંયા 2 વડે ગુણવા પડશે. હવે H કેટલા થયા? તો 2, તો એ તો 2 થઈ ગયા છે. હવે O ગણો તો 3 દુ 6 ને 1 7, તો 3 દુ 6 ને 1 7. બોલો બેલેન્સ થઈ ગયું? ધ્યાનથી જોઈ લેજો ભાઈ, ભૂલ ના થાય. સંતુલનમાં લોચો વાગ્યો, પ્રક્રિયા સમીકરણ સંતુલનમાં લોચો વાગ્યો તો સંતુલન અચળાંક ખોટો આવશે. બરોબર. હવે આથી આ પ્રક્રિયા માટે જોજો, આ બધું લખવાની શોર્ટમાં પતાવાય. આથી ઉપરોક્ત પ્રક્રિયા માટે બોલો કે બરાબર શું થશે? તો AgNO3 ની સાંદ્રતાનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ H2O ની સાંદ્રતા અપોન Ag2O ની સાંદ્રતા ઇન્ટુ HNO3 ની સાંદ્રતાનો સ્ક્વેર. પરંતુ બોલો અહીં AgNO Ag2O પછી ઘન અવસ્થા ધરાવે છે, અને H2O પ્રવાહી અવસ્થા ધરાવે છે. આથી પ્રક્રમ દરમિયાન અથવા તો પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમની સાંદ્રતા અચળ રહે છે. આથી તેમને અચળાંક તરફ લઈ જતા તેથી બોલો કે ઇન્ટુ શું થશે? તો Ag2O અપોન H2O બરાબર કે ઇન્ટુ કે ડેશ બરાબર. હવે જોજો આ બે જલીય દ્રાવણ અવસ્થામાં છે, બરોબર. તો હું લખી શકું Kc. જલીય દ્રાવણ અવસ્થા હોય એટલે આપણે સાંદ્રતા મોલ પર લિટર લઈએ, અને સાંદ્રતા મોલ પર લિટર હોય ત્યારે Kc લેવાય. Kc હવે વધ્યું તું શું? આ બે તો જતું રહ્યું. તો Kc બરાબર
AgNO3ની સાંદ્રતાનો સ્ક્વેર અપોન HNO3ની સાંદ્રતાનો સ્ક્વેર. ઓકે, તો પતી ગયું. અહીંયા એકમ રહિત આવશે કારણ કે આ મોલ પ્રતિ લિટરનો સ્ક્વેર, આ પણ મોલ પ્રતિ લિટરનો સ્ક્વેર, એટલે આપણે એકમ લખવાની જરૂર પડશે નહીં. બોલો કમ્પ્લીટ. તો આ થઈ ગયો તમારો 35મો પ્રશ્ન. આ 35મો પ્રશ્ન નથી, આવા હજારો પ્રશ્ન પૂછી શકાય. આપણે આટલું જ કરવાનું છે. 2 માર્ક્સમાં આવા હજારો પ્રશ્ન, ગમે તે અહીંયા પ્રક્રિયા, આપણી પાસે કેમેસ્ટ્રીમાં લાખો પ્રક્રિયાઓ છે, એ ગમે તે પ્રક્રિયા મૂકી દે તો આપણે આ રીતે કામ કરવાનું છે. આ એક પ્રકારનો દાખલો છે, બરાબર, થિયરી નથી. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 35ની વાત કરીશું. તો પ્રશ્ન નંબર 35નું વિધાન છે રાસાયણિક સંતુલન અને રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ. રાસા સંતુલન અને રાસા સંતુલન અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. બોલો, આવો પ્રશ્ન છે, બરોબર, આવો પ્રશ્ન છે. જો હવે મેં તમને કહ્યું હતું કે કોઈ પણ વસ્તુની લાક્ષણિકતાઓ, ઉપયોગિતાઓ, ગુણધર્મો વગેરે પૂછાય તો એ ઘણું બધું હોઈ શકે, પણ આપણે એમાંથી એ જ જવાબ લખવાનો કે જે ચોપડીમાં આપેલો હોય. વળી અહીંયા આપણે જઈ રહ્યા છીએ રાસાયણિક સંતુલન અને રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકની લાક્ષણિકતાઓ. તો અત્યાર સુધી આપણે જે પણ ભણ્યા આ પાઠમાં એ બધું જ ફરીથી લખી નાખવાનું ટૂંકમાં. હવે જોજો એમાં કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ છે જેને આપણે યાદ કરીને લખવાની છે. યાદ કરીને શબ્દ હું એવો વાપરું છું કે જેથી કરીને આપણને એમ થાય કે આપણે થોડું ગોખવું પડશે, થોડું સમજવું પડશે. તો એના માટેની ટ્રીક છે, દીપક તારા બાપાએ સંદીપને ગુણ વેગ કહ્યો. દીપક, અહીંયાથી લખું છું, દીપક, બરોબર, તારા બાપાએ સંદીપ, આ રીતે જુદો પાડવાનો છે, સંદીપને વધારાનો ગુણવાનની જગ્યાએ આપણે ગુણ વેગ કહ્યો, આટલું જ લખવાનું છે. કહ્યો અને ને વધારાનો, બરાબર, આ ટ્રીક છે. હવે જોજો આમાં તમને યાદ રહેશે ટ્રીક ત્યારે જ્યારે હું એને લગતી એક વાર્તા બનાવું. તો દીપક, સંદીપ અને બીજો એક ધારી લો કે દીપક, સંદીપ અને બીજો એક ભાઈબંધ લઈ લઈએ ચંદુ, આ ત્રણેય મિત્રો હતા. એમાં આ સંદીપ અને ચંદુ દીપકના ઘરે ગયા. ચંદુ નથી લેવું, વાંધો નહીં, બીજું કોઈ પણ નામ આપણે રાખીએ, બાબુ રાખીએ. ચલો, દીપક, બાબુ અને ત્રીજો રહી ગયો સંદીપ. તો આ બાબુ અને સંદીપ બંને જણા દીપકના ઘરે ગયા હતા. હવે દીપકના ઘરે ગયા, ત્યાં એના ફાધર હતા, એટલે કે બાપા હતા ઘરે. એમણે બાબુ અને સંદીપ સાથે વાત કરી, એટલે સંદીપની એક સારી પર્સનાલિટી એમની ઉપર પડી, એના પપ્પા ઉપર, બરાબર. દીપક ઘરે હતો નહીં, એટલે પછી બાબુએ આવીને દીપકને કીધું કે દીપક, તારા બાપાએ સંદીપને ગુણવાન કહ્યો, ગુણવાનની જગ્યાએ હું ગુણ વેગ લઈ લઉં છું. ધ્યાન એ રાખજો. સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે ટાઇટલમાં શું લખીશું, બોલો, પરિચયમાં. તો રાસાયણિક સંતુલન અને રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નીચે પ્રમાણે છે, બરાબર. કેટલીક સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ નીચે પ્રમાણે છે. તો દીપક એટલે ઉદ્દીપક. તા, અહીંયા રા વધારાનો છે, તા એટલે તાપમાન. બાપા એટલે બાહ્ય પરિબળ. જો આપણા ઘરમાં બાપાની અવસ્થા બાહ્ય પરિબળ જેવી જ હોય. એ એટલે એન્ટ્રોપી અને એન્થાલ્પી. પછી સંધિ એટલે સાંદ્રતા. પ એટલે પ્રતિવર્તી. ગુણ એટલે ગુણધર્મો અને વેગ એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ. બોલો શું લખીશું? તો સૌથી પહેલા
ઉદ્દીપકની રાસાયણિક સંતુલન અચળાંક ઉપર અસર થતી નથી. ધ્યાન રાખજો. કેમ? બરોબર. ઉદ્દીપકની અહીંયા હું ટૂંકમાં લખીશ, તમારે બધું જ. તો ઉદ્દીપકની રાસાયણિક સંતુલન અચળાંક ઉપર અસર થતી નથી. બોલો કેમ? તો ઉદ્દીપક એ પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે. અને રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકમાં પુરોગામી અને પ્રતિગામી બે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય તો પુરોગામી અને પ્રતિગામી બંને પ્રક્રિયાઓના વેગમાં એક સમાન વધારો કરે છે. એટલે રાસાયણિક સંતુલન અચળાંકના મૂલ્ય ઉપર કોઈ જ અસર થતી નથી. પરંતુ સંતુલન સ્થપાવવાનો સમય ઘટે છે. બોલો, બે પ્રક્રિયા એક સરખા વેગથી થાય એટલે સાંદ્રતાઓમાં બહુ ફેરફાર ના થાય, પણ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં સંતુલન ઝડપથી સ્થપાય. એટલે કે પુરોગામી પ્રક્રિયા પ્રતિગામી પ્રક્રિયાઓ ઝડપથી થાય એટલે સંતુલન સ્થપાવવાનો સમય ઘટે છે. ચલો, તાપમાન. બોલો, સંતુલનમાં રહેલી પ્રક્રિયા ઉપર તાપમાનની શું અસર થાય? તો એ સંતુલન પ્રક્રિયા કયા પ્રકારની છે એની ઉપર આધાર રાખે. જો ઉષ્મા શોષક હોય તો તાપમાન વધારો એમ સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય વધે, અને ઉષ્માક્ષેપક હોય તો અહીંયા લખવાનું અસર થાય છે. બરોબર, અસર થાય છે. એટલે કે ટૂંકમાં તાપમાન બદલવામાં આવે તો સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય બદલાય છે. બરોબર, તાપમાન બદલવામાં આવે. હવે બાહ્ય પરિબળ. અહીંયા બાહ્ય પરિબળ એટલે શું? તો બાહ્ય પરિબળ એટલે તાપમાન, દબાણ અને કદ. તાપમાન, દબાણ અને સાંદ્રતા. તો સંતુલન સમયે જોજો અહીંયા શું લખીશું? તો રાસાયણિક સંતુલનને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળો જેવા કે તાપમાન, દબાણ અને સાંદ્રતા ની અસર થાય છે. ના ફેરફારની અસર થાય છે એવું લખીશું. અહીંયા એવું લખીશું. અહીંયા એવું લખીશું. જોજો આખું શેની ઉપર? તો સંતુલન અચળાંક ઉપર. હા, એનો સંતુલન સ્થપાવવાનો સમય ઘટે છે. બરોબર. તો બોલો, તાપમાનની તો અસર ફેરફારની અસર થાય છે. સાંદ્રતાના ફેરફારની અસર થાય છે. આ બધું શેની ઉપર ભાઈ? સંતુલન અચળાંક ઉપર. પછી બોલો, સંતુલને પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી. એન્ટ્રોપી એટલે અવ્યવસ્થા. હવે જોજો, સંતુલન આપમેળે સ્થપાય છે, અને આપમેળે સ્થપાતી હોય એ પ્રક્રિયામાં એન્ટ્રોપી મહત્તમ અને એન્થાલ્પી ન્યૂનતમ હોય છે. બરોબર. સંતુલન એ પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી મહત્તમ અને એન્થાલ્પી ન્યૂનતમ હોય છે, અથવા તો પ્રણાલીની એન્ટ્રોપી વધે છે સંતુલન સમયે અને એન્થાલ્પી ઘટે છે. બરોબર. પછી સાંદ્રતા. બોલો, સાંદ્રતામાં કોઈ પણ એક પ્રક્રિયા જુદી જુદી સાંદ્રતા લઈ અને પ્રક્રિયકોની જુદી જુદી સાંદ્રતા લઈ અને સંતુલન સ્થાપવામાં આવે તો નિયત તાપમાને પ્રક્રિયકોની શરૂઆતની સાંદ્રતા જુદી જુદી લઈ સંતુલન સ્થાપવામાં આવે તો પણ સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય અચળ રહે છે. બરોબર. જુદી જુદી સાંદ્રતા લઈ અને સંતુલન સ્થાપવામાં આવે તો પણ સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય અચળ રહે છે. ચલો, પ્રતિવર્તી. તો કોઈપણ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં
પુરોગામી કે પ્રતિગામી દિશામાંથી પ્રક્રિયા શરૂ કરી સંતુલન અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ ભણી ગયા આપણે. અને આપણને ખબર છે પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના જે સંતુલન અચળાંકો છે એમના મૂલ્ય, એમની વચ્ચેનો સંબંધ તો કેસી બરાબર 1/kc ડેશ હોય છે. હું બધું નથી લખતો ભાઈ. અહીંયા પુરોગામી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક કેસી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક કેસી ડેશ હોય તો તે એકબીજાના વ્યસ્ત મૂલ્ય બરાબર હોય છે. ચલો, ગુણધર્મો બોલો. સંતુલન અને પ્રણાલીના ગુણધર્મો જેવા કે રંગ, સાંદ્રતા અને દબાણના મૂલ્યો અચળ રહે છે. બરોબર. તો ગુણધર્મો સંતુલને રંગ, ગંધ, સ્વાદ, દબાણ, સાંદ્રતા વગેરે જેવા ગુણધર્મો અચળ રહે છે. અને વેગ બોલો. વેગમાં શું લખીશું? તો સંતુલન અને પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના વેગ સમાન હોય છે. તો સંતુલને પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના વેગ અચળ હોય છે. પતી ગયું? તો આ થઈ. અરે, અચળની વેગ સમાન હોય છે. સોરી, મારી ભૂલ થઈ. તો જ સંતુલન સ્થપાય ને ભાઈ. વેગ સમાન હોય છે. તો આ થઈ તમારી રાસાયણિક સંતુલન અને સંતુલન અચળાંકની બોલો કમ્પ્લેટ એની. તો આ રીતે દીપક તારા બાપાએ સંદીપને ગુણવેગ કહ્યો. એટલું યાદ રાખશો. દીપક એટલે ઉદ્દીપક, તારા એટલે તારા રા વધારાનું તાપમાન, બાપા એટલે બાહ્ય પરિબળો, તાપમાન, દબાણ અને સાંદ્રતા. એ એટલે એન્ટ્રોપી અને એન્થાલ્પી. એન્ટ્રોપી વધે છે અને એન્થાલ્પી ઘટે છે. સંદીપ સાંદ્રતા. તો સંતુલન પ્રક્રિયામાં અથવા તો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકોની શરૂઆતની સાંદ્રતા જુદી જુદી લઈ અને સંતુલન સ્થાપવામાં આવે તો પણ દરેક વખતે સંતુલન અચળાંકનું મૂલ્ય અચળ રહે છે. પ્રતિવર્તી તો કોઈપણ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયામાં પુરોગામી અને પ્રતિગામી દિશામાંથી પ્રક્રિયા શરૂ કરી સંતુલન અચળાંક સંતુલન અવસ્થા મેળવી શકાય છે. અને તેમાં પુરોગામી પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંક કેસી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના સંતુલન અચળાંક કેસી ડેશનું મૂલ્ય એકબીજાથી વ્યસ્ત હોય છે. ગુણધર્મો સંતુલન અને પ્રણાલીના ગુણધર્મો જેવા કે રંગ, ગંધ, સ્વાદ, અવસ્થા સાંદ્રતા વગેરે, દબાણ વગેરે જેવા મૂલ્યો અચળ રહે છે. વેગ તો સંતુલન એ પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાના વેગ સમાન હોય છે. આ થઈ ગયો તમારો પ્રશ્ન નંબર 35. ચલો, એના પછી પ્રશ્ન નંબર 36ની વાત કરીએ. તો પ્રશ્ન નંબર 36નું વિધાન છે સંતુલન અચળાંકના અનુપ્રયોગો. સંતુલન અચળાંકના અનુપ્રયોગો. આ સંધિ છૂટી પાડેલી છે, સંધિ જોડી દો તો ઉપયોગો થાય. જણાવો. બોલો, આવો પ્રશ્ન છે. સંતુલન અચળાંકના અનુપ્રયોગો એટલે કે ઉપયોગો જણાવો. તો ધ્યાન રાખજો, સંતુલન અચળાંકના કેટલાક ઉપયોગો નીચે પ્રમાણે છે. એમાં પહેલો ઉપયોગ અહીંયા ધ્યાન રાખજો. હું અહીંયા એનું ટાઇટલ, પહેલો ઉપયોગ છે પ્રક્રિયાની પૂર્ણતાનું પ્રાકથન. પ્રક્રિયા કૌંસમાં પ્રક્રિયક બે લખી શકાય. ની પૂર્ણતાનું પ્રાકથન. કથન એટલે વાક્ય, પ્રા એટલે પહેલેથી કરેલું, જેને આપણે આગાહી પણ કહીએ છીએ. તો ધ્યાન રાખજો, એકદમ સહેલો મુદ્દો છે. બોલો, કેસી ગ્રેટર ધેન 1, કેસી લેસ ધેન 1 અને કેસી ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો શું થાય? બોલો, સમજો. તો કેસી ગ્રેટર ધેન 1, લેસ ધેન 1
તો કેસી એટલે શું છે એટલું વિચારો, તો નિપજોની સાંદ્રતા અપોન પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા છે. હવે કેસી ગ્રેટર ધેન 1 ક્યારે હોય, તો નિપજોની સાંદ્રતા વધારે હોય ત્યારે. નિપજોની સાંદ્રતા વધારે ક્યારે હોય, તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાની, એટલે કે મોટાભાગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય ત્યારે. બરોબર, એટલે અહીંયા લખાય નિપજોનું પ્રમાણ વધુ છે, જે સૂચવે છે કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે અથવા તો પૂર્ણતાના આરે છે. બરોબર, પૂર્ણ થવા તરફ જઈ રહી છે. ચલો, અહીંયા કેસી લેસ ધેન 1 એટલે એનો મતલબ લેસ ધેન 1 એટલે કે નીચેનું મૂલ્ય, તો પ્રક્રિયકોનું પ્રમાણ વધારે છે. એનો અર્થ, તો પ્રક્રિયા શરૂઆતના તબક્કામાં છે, હજુ શરૂ જ થઈ છે એમ. બરોબર, પ્રક્રિયા એટલે કે શરૂ થઈ રહી છે, પૂર્ણતા તરફ જઈ રહી નથી. આવું પણ લખી શકાય ને, શરૂઆતના તબક્કામાં છે અથવા તો પૂર્ણતા તરફ જઈ નથી. અને કેસી એટલે કે પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું પ્રમાણ સમાન છે. પ્રક્રિયકો અને નિપજોનું પ્રમાણ એટલે કે પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે. પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે. આ 3 વિધાન થયા. ચલો, હવે બીજો એનો ઉપયોગ છે પ્રક્રિયાની દિશાનું પ્રાકથન. પ્રક્રિયાની દિશાનું પ્રાકથન, અને એના માટે આપણે પહેલાં ક્યુસીની વ્યાખ્યા આપવી પડશે. શેની? ક્યુસી. તો એને પ્રક્રિયા ભાગફળ, જો કેસી અને ક્યુસીમાં શું ડિફરન્ટ છે, તો પહેલી આપણે વ્યાખ્યા આપીશું પ્રક્રિયા ભાગફળ ક્યુસી. બરોબર, તો એની વ્યાખ્યા આપે, પહેલી વ્યાખ્યા આપણે ક્યુસીની, પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી અને પૂર્ણ થયા પહેલા ના, શરૂ થયા પછી અને પૂર્ણ થયા પહેલાના કોઈ પણ સમયે તે પ્રક્રિયાના, બોલો, સંતુલન અચળાંકને. હવે અહીંયા સંતુલન અચળાંક મેં એટલા માટે લખ્યું કે મારે ટૂંકમાં પતાવવું છે. બોલો, સંતુલન અચળાંક શું હતું? તો તે પ્રક્રિયામાં અહીંયા હું આખું જ લખું યાર, બાજુ તમે કન્ફ્યુઝ થશો. કોઈ પણ સમયે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતી નિપજોની સાંદ્રતાના ગુણાકાર અને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ગુણાકારના ગુણોત્તરને પ્રક્રિયા ભાગફળ ક્યુસી કહે છે. બરોબર, હવે ધ્યાન રાખજો, આ ક્યુસી અને કેસી વચ્ચેનો સંબંધ, એની ઉપરથી આપણે પ્રક્રિયાની દિશાનું પ્રાકથન કરી શકીએ. જો અહીં ક્યુસી ગ્રેટર ધેન કેસી હોય, ક્યુસી લેસ ધેન કેસી હોય અને ક્યુસી ઇક્વલ ટુ કેસી હોય, એટલે કે આપણે આપેલી પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા ભાગફળ નક્કી કરીએ અને સંતુલન અચળાંક આપેલો હોય, તો જો ક્યુસી ગ્રેટર ધેન કેસી હોય એનો મતલબ શું થયો? બોલો, તો સંતુલને જે નિપજોની સાંદ્રતા છે એના કરતાં, બોલો, આપણે જ્યારે માપન કર્યું ત્યારે નિપજોની સાંદ્રતા વધુ હોય તો જ ક્યુસી ગ્રેટર ધેન કેસી થાય. એટલે કે આવી પરિસ્થિતિમાં પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થતી હશે? તો નિપજોની સાંદ્રતા વધી જાય ત્યારે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, નિપજોની સાંદ્રતા વધી જાય ત્યારે સંતુલન સ્થપાવવા માટે પ્રક્રિયા પ્રતિગામી દિશામાં થતી હોય. કઈ દિશામાં? એટલે કે આ પરિસ્થિતિમાં પ્રતિગામી, એટલે કે નિપજથી
પ્રક્રિયક તરફ પ્રક્રિયા થતી હશે અથવા તો થાય છે। હવે જોજો QC લેસ ધેન KC છે, એટલે કે આપણે જે માપન કર્યું એ સંતુલન સ્થપાયા પહેલાં કર્યું છે, અને સંતુલન સ્થપાયા પહેલાં એટલે કે પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થઈ? શરૂઆતના તબક્કામાં। કઈ દિશામાં થઈ? શરૂઆતના તબક્કામાં। તો એ વખતે કઈ દિશામાં થશે? પુરોગામી। પુરોગામી એટલે પ્રક્રિયકથી નિપજ દિશામાં પ્રક્રિયા થતી હશે, અને QC બરાબર QC હોય ત્યારે સંતુલન સ્થપાઈ ગયેલું છે, બરોબર। તો આમ આપણે પ્રક્રિયા ભાગફળ પ્રક્રિયાની દિશાનું પ્રાકથન એમાં આપણે એવું લખવું પડે તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ તબક્કે પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થતી હશે તેનું પ્રાકથન પ્રક્રિયા ભાગફળ અને QC વચ્ચેના એટલે કે સંતુલન અચળાંક QC વચ્ચેના સંબંધના આધારે નીચે પ્રમાણે સમજાવી શકાય। આ પહેલો મુદ્દો અહીંયા લખી પછી પ્રક્રિયા ભાગફળની વ્યાખ્યા આપવાની। પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી અને પૂર્ણ થયા પહેલાંના એ વચ્ચેના કોઈ પણ સમયે, અહીંયા શબ્દ હું બ્લુ પેનથી લખું છું, વચ્ચેના કોઈ પણ સમયે તે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતી નિપજોની સાંદ્રતાના ગુણાકાર અને પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ગુણાકારના ગુણોત્તરને જે તે પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા ભાગફળ QC કહે છે। અને QC અને KCના સંબંધો, હવે QC ગ્રેટર દેન KC એનો મતલબ કે પ્રક્રિયા સંતુલન અચળાંકને વટાવી ગયેલી, સંતુલનને વટાવીને આગળ નીકળી ગઈ તો એ પાછી આવવા પ્રયત્ન કરશે। તો QC ગ્રેટર દેન KC હોય ત્યારે પ્રતિગામી દિશામાં પ્રક્રિયા થાય। QC લેસ દેન KC જે એટલે હજુ સંતુલને પહોંચી નથી તો એ કઈ દિશા તરફ જતી હશે? તો સંતુલન સ્થપાવવા તરફ એટલે કે પુરોગામી દિશામાં થતી હશે। અને QC ઇઝ ઇક્વલ ટુ KC હોય તો સંતુલન અવસ્થામાં છે। ચલો એના પછી ત્રીજો ઉપયોગ છે સંતુલને સાંદ્રતાની ગણતરી। ધ્યાન રાખજો, ત્રીજો એનો ઉપયોગ છે સંતુલનના અચળાંકો તો સંતુલને પ્રક્રિયકોની અને નિપજોની સાંદ્રતાની ગણતરી। આ પણ આપણે સંતુલન અચળાંકના આધારે કરી શકીએ છીએ, જે આવતા લેક્ચરમાં આપણે જે દાખલા કરીશું એ દાખલામાં આવશે, બરોબર। પણ તેમ છતાં હું એક રીત આપી દઉં તો સૌથી પહેલાં જોજો જે તે પ્રક્રિયાને સંતુલિત સ્વરૂપે લખો। દાખલા તરીકે A+2B આપણે એક આધાર લઈએ છીએ, 3C + 4D આવી એક પ્રક્રિયા છે, તો ત્યાં પહેલાં લખવું પડે શરૂઆતના મોલ એટલે કે લીધેલા મોલ। હવે લીધેલા મોલમાં આપણે દાખલા તરીકે બંનેના XX મોલ જ લીધા છે, બરાબર, નિપજો તો લેવાય નહીં। પછી એનાથી આગળ જઈએ, સંતુલને વપરાયેલા મોલ, જોજો તો હું આના Y ધારું તો આના કેટલા ધારવા પડે ભાઈ? હા, તો એ તત્વયુગ્મિતીય ગુણાંક આનો 1 હતો, X હતા એમાં 1 હતો એટલે Y વપરાયો, તો આના 2 છે તો 2Y વપરાય। તેથી સંતુલને હાજર મોલ, બોલો અહીંયા હાજર મોલ શું થશે? X - Y, અહીંયા X - 2Y થાય, બરોબર। હવે જોજો આ જે વપરાય એ ક્યાં ગયા? તો આનો 1 મોલ વપરાય, આના Y મોલ 1 મોલ વપરાય ત્યારે 3C અને 4D બને છે, તો આના Y મોલ વપરાય ત્યારે આ 3Y અને આ 4Y બને, બરોબર। હવે સંતુલને સાંદ્રતા તો મોલ પર લીટરમાં શોધવી હોય ત્યારે આ તો મોલ છે, તો એ શોધવા માટે શું કરવું પડે? તો સંતુલને હાજર મોલ ભાગ્યા પ્રક્રિયા પાત્રનું કદ। આપણે ધારો કે 20 લીટરનું પાત્ર છે તો અહીંયા થાય X - Y/V, અહીંયા X - 2/V, 3/V અને 4Y/V, તો આ થઈ સંતુલન સાંદ્રતા। હવે જો આપણે આના માટે KCનું મૂલ્ય જાણતા હોઈએ તો બોલો અહીંયા KC બરાબર શું થશે? C³ × D⁴ અપોન A × B² થાય।
જો આપણે કેસી જાણતા હોય તો આ બધા મૂલ્યો મૂકીએ, બોલો વી તો ઉડી જવાનો, બધા ના નહીં ઉડે, કારણ કે ઘાત સરખી નથી. વી નહીં ઉડે ભાઈ, હો, ઘાત સરખી નથી. તો આપણે સંતુલન અચાંક જાણતા હોય, શરૂઆતની સાંદ્રતા એક્સ જાણતા હોઈએ, અને શરૂઆતની સાંદ્રતા તો જાણવી જ પડે, અને પાત્રનું કદ જાણતા હોઈએ, એટલે કે જો એક્સ જાણતા હોઈએ, વી જાણતા હોઈએ, પછી વપરાયેલા મોલ જાણતા હોઈએ, તો બોલો અહીંયા સંતુલને કેટલી સાંદ્રતા હાજર હશે એ ગણતરી કરી શકાય. કમ્પ્લેટ. તો આ થઈ સંતુલને પ્રક્રિયકોને નિપજોની સાંદ્રતાની ગણતરી. આ થિયરી ક્યારેય પૂછાય નહીં, પણ આ દાખલાઓ માટે મેં હવે ત્યાં સ્ટેપ, આ જે વસ્તુ મેં લખી છે ત્યાં સ્ટેપમાં લખી છે, એ તમારે વાંચી લેવાની છે. આનો ઉપયોગ આટલો જ છે, બરાબર. પૂછાય તો આ રીતે લખી નાખશો તો એ ખોટું નહીં આપે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આજના લેક્ચરને વિરામ આપીએ છીએ.